राति पाइले पूरी समुद्र कूल अनेक रिक्सावाला सुओ छुटे बड़ दौड़ आड़ को पुणी बड़ दौड़ पाखर पूरी समुद्र कूल को किंतु अना मौसा रिक्साटा पुरीर गलिकंदी घूरी बुले केबे हेले भी तार पाद पड़ेनि श्रीक्षेत्र बड़दाण्ड आड़ को। थरे विकास बाबू कौन से एक जरूरीकालीन काम जाऊँ हठात हाबुड़ी पड़े से रिक्सा को आउ कहले मौसा मत नहीं टे आगड़ छाड़देव। मौसा बसैले एथर अंटा भिड़िले रिक्सा चलैबा पाई कथा हो विकास बाबू कही पकईले अच्छा मौसा आज केते बेपार हेलानी। मौसा कहले नाई मो सेमिति किसी बेपार हैनी हेले तुम सांगसाथी मैंने कहती कहीं कही तो देखा जाऊ ना सी हाथ देखा दे कहले से माने सेपटे आ मु एपटे। अच्छा मौसा कोपटे से माने मु तुमको एत कथा कही परिबिनी से माने मो सांगरे रहूना से माने तांको लोक मानकु नहीं आउ के बाटे बुलुचंती आ मु ए गलिकंदी घूरी बुले। हेले मौसा कथाटिए पचारि मु कुआडे शुणी तमें कुआडे श्रीक्षेत्र केबे जाऊन हेले कहीं कौन पाई जाऊन बाबू तुम जगह कौटी हम तुमको छाड़िले कथा सरिला तमें एत कथा पचारनी मो नाई मो मौसा जमा भी रागनी कथाटिए पचारुची कह तमें ठाकुर अभिमान करछ ना हेले कहीं मौसा से तो मनुआ ठाकुर तांको ऊपर पुणी राग अभिमान बंद कर सब तुमको किए कहला एत सब कथा पचार रागनी मो मौसा एमती मन को आसला तो पचारि छाड़ से कथा। अच्छा कहल ठाकुर ऊपर कहीं रागिच नाई मो बाबू कथा कौन कि आज को अनेक वर्ष तले माउसी मोर आसीलु तारी बड़ देउल को ताकू मु भारी भल पाए आमर कहीं पिलापिली नथिले आमे ताकू आम पुओ करिथिलु आ जानिच माउसी जिते घर आसे तापाई लडू आणिकी आसे केते कौन फलमूल आणिकी आसे खाली कही होताए मो पुओ खाइब जमा भी शुणिलानी आम कथा आम मन कथा रखिलानी से आमको मझी नईरे भसईदेला। हेले मौसा से पुणी कौन कले कौन आउ कला ता पाखरे केते मुंड बाड़ेला परे छुआटिए देइथिला 5 वर्ष होइछि कि नहीं से छुआटा जे कुआडे चलीगला ताकू आउ केही पाइलुनी। माउसी झुरी झुरी शेष आखि बुझिला आ माउसी तार सबु सुना गहना बिकी ए रिक्साटिए कर देइथिला केते खुशी रे आ रिक्सार ना मध्य जगा रखिथिलु। छुआटा भी रहिलानी माउसी भी रहिलानी आउ ता बड़ दौड़ को जीवाकू मोर भी इच्छा होनी भारी कपटिया से सबू देकी पुणी निजे सबू नहीं जाए कहल ता ऊपर रागिबिन तो क्या परकिबी। हेले मौसा मो मन कहूची आज भी महाप्रभु तुमको भारी भल पाती चल थरे चल तांको बड़ दौड़ आड़ बुली आसब तांको टिके दर्शन करी आसब। नाई मो बाबू तमें तुम काम जाओ तमें ताको जानी न से भारी कपटिया काहारी को किछि भी कहेनी खाली चका चका आखि करी जाइछि काहारी दुख ता आखिरे देखा जाउनी कि कहार मन कथा से किछि भी पढ़ी पारुनी। जानिछ बाबू ए किछि दिन तले जड़े लोक जिदी करी बसिले श्रीक्षेत्र जीवाई मोर भी टिके टंका दरकार थिला तांको नहीं आसती बाध्य होई तांको बड़ देउल जाए नेली मु फेरुची कि नहीं दले असामाजिक लोक मो रिक्साटा को आसी ठेला पेला कले भांगी देवाक बसते केते नेहुरा हेली केही भी शुणिलेनी। कालिया को से दिन मन पकई थरे 2 थर से भी शुणिलानी केवाड़ू के जानी छोट पिलाटीए बाड़ी धरी धाई आसला आ जानिच तारी पाई मो रिक्साटा बंचीगला से दिन आ से जदि आज न था ना तमें भी आज मो रिक्सा बसी पार न कि मु तुमको नहीं पार न आ तमें एमती बसिकी से कपटियार कथा कही न हेले मौसा से पिलाटी कुआडे गला तापरे कुआडे आउ जीव से भी कहला ए दुनिया रे सीए भी एका सीए भी मोरी पाखरे रोची मोरी घरे तार मोर दिहे सांग होई रोचु। हेले मौसा से पिलाटा काई ता पाखो टिके मते नहीं जीव कि हो बाबू तमर पूरा काम थिला कुआडे भारी डेरी होतला। नाई मो मौसा मोर जेते डेरी हेले भी चलिबो सेतरी किछि कथा नाही किंतु मु से पिलाटा को देखिबे को चाहे मना करनी मौसा। हेले बाबू तमें तो टिके पूर्वर कहूल तमें जदि आज शीघ्र न पहुँच तुम बड़ असुविधा हो जे नाई मो से सब छाड़ तमें आगे तुम घर आड़े चल पैसा कथा जमा डरनी पैसा आउ लगे मु भी देवी
ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ବାବୁ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମଉସା ଆଉ ମନା କରିପାରିଲେନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କହୁଛ ଚାଲ। ଏଥର ଦିହେଁ ମଉସାଙ୍କର ସେଇ ଚାଳ ଛପର ଘର ଆଡ଼େ ଗଲେ। ମଉସା ରିକ୍ସାକୁ ଥୋଇ ଜଗା ଜଗା ବୋଲି ପାଟି କରି ଡାକିଲେ। ଘରୁ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କେହି ବି ଆସିଲେନି। ବିକାଶ ବାବୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆରେ, ମଉସା ଜଣକ ଏମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଜଣେ ବାପା ତା ପୁଅକୁ ଡାକେ, ଜଗା ଜଗା ବୋଲି। ସତରେ ମଉସାଙ୍କ ପାଟିରେ ସେଇ ଜଗା ଡାକଟା ଭାରି ମଧୁର ଲାଗୁଥିଲା। ବିକାଶ ବାବୁ ନିମିଷକ ପାଇଁ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ମଉସାଙ୍କୁ। ଆଉ ମଉସା ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଡାକୁଥାନ୍ତି, ଜଗାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଧାଇଁଆ, ତୋତେ ବାବୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୋତେ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଚାଲିଯିବେ। ହେଲେ ଜଗା କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଜମା ଆସିଲାନି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି? ମଉସା ପୁଣି କହିଲେ, ଦେଖ ଜଗା, ଏସବୁ ଜମା ବି ଭଲ ହଉନି। ଆମେ ସିନା ତୋର ମୋର ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁ, ହେଲେ ବାବୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡେରି ହଉଛି, ସେ କେତେ ଦୂର ଯିବେ। ଏଇ ଦେଖ, ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଲଡ଼ୁ ଆଣିବି। ତଥାପି ପିଲାଟା ଘରୁ ଆସିଲାନି। ମଉସା ଏଥର ଭାରି ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଜଣକ କହୁଥାନ୍ତି, ମଉସା, ତମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ? ହଁ ମୋ ବାବୁ, ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ ମୋ ସହିତ ନୀତି ଖେଳେ। ମୁଁ ରିକ୍ସା ଥୋଇଦେଲା ମାନେ ସେ ମୋ ରିକ୍ସାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଘରୁ ଜମା ଆସେନି। କାହିଁକି କେଜାଣି? ତାକୁ ବୋଧେ ମୋ ଡାକଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ତାକୁ 8-10 ଥର ପାଟି କରି ଡାକେ, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଘରୁ ଆସେ। ଆଉ ରିକ୍ସା ଚଲେଇକି ଯାହା ବି ରୋଜଗାର କରିଥାଏ, ଆସିଲା ବେଳେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଲଡ଼ୁ ଆଣେ। ହେଲେ ମଉସା, ସେ ପିଲାଟାର ଘର କୋଉଠି? ମଉସା ହସି ଦେଇ କହିଲେ, କୋଉଠି ଆଉ? ତାକୁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସେ କହିଥିଲା ତା ଘର ଦ୍ୱାରା କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ସେ ବି ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ, ଆଉ ତାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ସେ ବି ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ପିଲାଟା ରହିଛି ମୋ ପାଖରେ। ଚାଲୁନ, ସେ ସେମିତିରେ ଜମା ଶୁଣିବନି। ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ମଉସା ଆଉ ବିକାଶ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସେଦିନ। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଚକାଚକା ଆଖି କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ରହିଥାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ନାଲି ଓଠର ହସ ଦେଖି ଦୁଇ ଜଣ କାବା ହେଇଗଲେ। ଆରେ, ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଇଏ ପୁଣି ଏଠିକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲେନି ମଉସା। କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ବାବୁ ସେଦିନ ସବୁ କିଛି ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ମଉସାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ କହିଲେ, ବୁଝିଲ ମଉସା, ତମେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଅ ରୂପରେ ପାଇଛ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ମଣିମା ନିଜେ। ସେ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୁଝିଲ ତ? ଆଉ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ଆସିବା ଖବର ଶୁଣି ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଦାରୁ ପ୍ରତିମା। ଏପଟେ ମଉସା ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ମୋର କଳା ମଣିମା, ତୁମକୁ ପାଖରେ ପାଇ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ତୁମକୁ ନୀତି ଗାଳି ଦେଇଛି, ତୁମ ଉପରେ ନୀତି ଅଭିମାନ କରିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ତୁମ ସହିତ ଭଲରେ ଦୀପଦ କଥା ବି ହେଇନି। ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲ, ମୋ ଉପରେ ଏତେ କରୁଣା କଲ, ମୋ ଉପରେ ସ୍ନେହ କଲ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲ, ତା ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ମଣିମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମଣିମା। ଏତିକି କହି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ମଉସା। ବିକାଶ ବାବୁ ଉଠେଇ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ବୁଝିଲ ମଉସା, ତୁମ ପରିକା ଭକ୍ତ ମିଳିବା ଦୁନିଆରେ ବିରଳ। ତୁମେ ଏମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତ କି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଅ ରୂପରେ ପାଇଛ। ବିକାଶ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଏଥର ମଉସା କହିଲେ, ଚାଲ ଆମେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା। ହେଲେ ମଉସା, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବା ମନା କରୁଥିଲ। ମଉସା ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ତା ଉପରେ ମୁଁ ରାଗିନି କି ଅଭିମାନ କରିନି। ସେ ମୋ ମନ କିଣି ନେଇଛି। ମୋ ମନ ହୃଦୟ ଭିତରେ କେବଳ ସେ ହିଁ ଅଛି। ଚାଲ, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ନ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ମଉସା ନିଜ ରିକ୍ସାରେ ବସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଲେ। ପତିତପାବନ ବାନାକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଜଗାରେ, ତୋ କରୁଣା ଅପାର, ତୋ ଭଲ ପାଇବା ଅପାର, ତୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ଅପାର, ଆଉ ତୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅପାର। ଏଇ ଦେଖୁନୁ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଅଭିମାନ କରି ବସିଥିଲି, ଶେଷରେ ତୁ ହିଁ ମୋତେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଟାଣି ଆଣିଲୁ। ଭୁଲି ପାରିବିନି ତୋ ଋଣକୁ। ଏ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି ତୋ ପାଖରେ। ଏତିକି କରୁଣା କରିବୁ। ସବୁ ଜନ୍ମରେ ତୁ ମୋର ସେଇ ଛୋଟ ପୁଅଟିଏ ହୋଇ ଆସୁଥିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ନିଜ ହାତରେ
ଲଡ଼ୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିବି, ତୋ ସହିତ ଖେଳୁଥିବି, ତୋ ସହିତ ହସୁଥିବି, ଆଉ ତୋ ମୁହଁରୁ ସେ ବାପା ଡାକଟା ଶୁଣୁଥିବି। ଆଉ ତୋତେ ଦିନକୁ 8-10 ଥର ନୁହେଁ, ଦିନକୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଥର ସେଇ ଜଗା ଜଗା ବୋଲି ଡାକୁଥାଏ। ଏପଟେ ବିକାଶ ବାବୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ବାରେ କାଳିଆ, ଧନ୍ୟ ତୋର ଲୀଳା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଯେ ଚମତ୍କାରିତା କରୁ ତାହା କେବଳ ତୋତେ ହିଁ ଜଣାରେ। ହେ ମୋର ମନୁଆ ଠାକୁର, ତୋର ସେ ଅପଲୋକ ନୟନରେ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ। ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝୁଥା, ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ। ନମସ୍କାର। ଛୋଟ କାହାଣୀଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ନୂଆ କାହାଣୀ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।